الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال أسبوعا وحين رجيسنين يضا كلامك إلهي لوينين أيو وكل يدا قرآن الله فري ترتنا هذا قيمة بدنا لجو سمين أيه والله بعتن سياد قرآن الله آخر يا حفظ جيسة وحين مركز الرجالين لهين كلامك إلهي سبحانه وتعالى يا إنا إنه لنا ولا نو فضل جيسة نكفايدة سنة آدابت قرآنك إلهي لقولنا ولا أنا ينا إنه حسك حسوسينه وجوهرين فضل جيسة ومضى ولبا إلهي وحي وجرتا أنت كلامك الربي وجرتا يا قرآنكم إذا إنه كمار ماينا ماها حتى إنه كمار ماينا إلهي بان سود الشيئين با وأنا عالم كان كيانين با وحلا كياني باهي أي بني آدم وباهيين هديت عقل جودا يهديت دقن كودا ينرش ودا با بل أنت قيامها وحيابه بني آدم كؤاد وباهي بدن يوحكم ذا عيدو إرجيسه وارموه مركي أتكالان إلهينا أضمها إن بدنا كم ذا وعراضه عيد إلهي وإرجيسه أضموه هذا وبهين عيد إرجاو قشاء أضم كنا وفي عن كلامك إلهي بركا عيد أهل القرآن القرآن كقدرية حقي سسية قرآن كوش فعق هذا يا مال أنت قيامه إمام مسلم صحيح سوح كسوري من حديث أبي أمامة نبي واحد عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كآخرية آخرين تاسوا آخرين كلها كين الله سعده ومن يا قرآنكم مال أنت قيامها إسقوا عدي صاحبك الله هيد وإرجينية ودبك ينارها يضروفتها يستوجع إرجينية ذاتك قرآن كالدنيا ذا أهل كواه وينية كل رقم حقي سسية ما أنت قيامها يجا أهل واه مسلم وحى ونواس بن السمعان كورين إياه سحارقة نبي وحده عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا ما أنت قيامها إلهي وحكينا يا قرآن كي يا أهل كي مركاوت الما بين نبي إن على هين داد إسكشيك تياله لكن وحكسي في الذين كانوا يعملون به في الدنيا وادتك كل رقم تري الدستورك هي النظامك هي حكمك وها قرآنك كل عمل فري تري النبي أنت سياد بي مهم تهاي إن قرآنك الله يسكشك الله يسكبرك يستول يسكدك سيدا كل يار أنتم معها لكن الهاي وحوس ودتشي النظام كده كان سحي لها هاجي لها عام خاص بقى إنه نغضه وحه قامين يا أبو النبي قولي سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما لبدا سورة ودادير أيها قامين يا قرآنك والله أركيا سوى مقالة سورة البقرة يوحى هركع يا آل عمران حيث مين يا قفك صاحبك أوها أي أدود يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كلام كيسية سورة دي سقفك أدود أن إلى الماء قرآنك قفك هير هذا سوي نادو تيت الكودونة يمقعد دونها سيتو قفك قرآنك هذه يشير كد ذاله هديت برديس إيه برشديس إيه كروقاديس إيه مالجلنتيس بقى وحنقنا يا أمدا قفك أوجو خير بدن قف ولبنا وتشعلي هيدتك كأوجو مدن أوجو خير بدن إنه النقضة هدي لسؤاله بخاري وحكوا سجن حديث صحيح والنبي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه سكوكي وضد ردتكي نودر وحيدين كو خير بدن رواية أفضلكم بيت المامز waxay idinku fadli badan qofka quraanka baranaya ee baraya labadaba wad isku dari ama midun baad u taagantay inaad barato ama barto marka quraankii inaanad ka durkin marnaba ayaa khayriyadii ku jirtaa quraanka lagama weynaado ee waa lagu weynaadaa lagama koro ee waa lagu koraa qalad baynu fahamnay quraanka inaynu caruurta u dhigno oo aynu ku ilaalino adan waxba ka garanaynin taasaynu ku dadaalaa waa u dhigayna quraanka waa ku rabaynayna caruurta
laakiin yaa inooga baahi badan adigii mas-uulka ahaa ee macnihii qur-aanka ka faa'idaysanaya ku cibaadaysanaya faralku ku saaraa adaa uga baahi badan qur-aanka caruurta qur-aanka waxa aynu ka helaynaa waa cibaadooyinka u qaalisan maadaamuu kalaamkii ilaahay yahay hawaabka iyo ajriga aynu ururinayno ee intaynu adduunyada joogno aynu u ordayno meelaha u badana laga biiriyaa waa kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala oo salaadii baabaan ansaxayn qur-aan la-aan sidaa daraaddeed baa nebigu u bushaareeyey qofka qur-aanka waxuun ka yaqaana yaanu badnaaninba markaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmidi warinayay min xadiid ibni mascuud saxiixa ahaa man qara'a xarfan min kitaab illaahi falahu 10 xasanaat qofku hadduu akhriyo hal xaraf oo kitaabka ilaahay ka mida 10 ajri buu leeyahy mana odhanaya buuhi ereyga alif laam miim waa xaraf keliya laakiin waa 3 xaraf alif laam miim markaad akhrido 30 ajri baad leedahay marka haddaad hal mar dhammayso qur-aanka waxaad helaysaa tirada xarfaha qur-aanku uu yahay oo 10 lagugu dhuftay oo ajriya 300 iyo siyaado kun oo xaraf weeye qur-aanku marka arrintaasina qofku inuu fursaddaa lumiyo ma aha intuu yaqaanana waa inuu ku noolaadaa ku cibaadaystaa ku celceliyaa kordhistaana oo aanu ka daalin qur-aanka qur-aanka waxaa ku jira cimaaratu alcibaadi walbilaad dalka iyo dadkuba waxay ku camirmaan qur-aankay ku camirmaan dadku qalad bay in badan oo ka midi fahamsan yihiin in qalab iyo iftiin iyo gogol iyo laami lagu camiraabay aaminsan yihin laakiin dalka waxa ugu qiimaha badana dadka muslimiinta ah uu ku irshaadinaya oo ku tilmaamaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa weeye qur-aanka in lagu camiro nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiid saxiixa ina aladii laysa fii jawfi shayun min alqur'aani kalbeyt alkharib qofkaan qalbigiisa waxba qur-aan ku jirin waxba ka xafidsanayn waxa uu ka mid yahay guri kharaabada waynu naqaanaa guryaha madfucu damiye ama burbura ee bisadaha iyo jiirarka iyo bahaluhu ay ku jiraan siday u foolxun yihiin iyo siday u urayaan muuqaalkaasoo kaluu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam da-daa doontaba jooga qur-aanka ha ka qadi wax laga qado qur-aan baa u khatar badan marka taasi wuxuu nebigu uga jeeda calayhi salaatu wasalaam qof waliba qaybtu karayo inuu kalaamka ilaahay ka qaato darajada dadku u waasha inay doondoonayaan tu ka qiimo badan ayaa waxay ku jirtaa kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala fi dunya waalaakhira adduunka iyo aakhiraba meesha madaxda qiimaha badan madaxtinimada u fiican laga helaa waa waxyiga wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo isaguna sanadkii saxiix yahay oo tirmidi warinaya min xadiidi cabdillaahi bni camri radia allahu canhuma maalinta qiyaamaha markuu jannada galo qofka qur-aanka yaqaana wuxuu ilaahay ku odhanayaa iqra wartaqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha qur-aanka akhri oo qurxi oo si tajwiidsan u akhri oo korna u soco darajadaadu waxay gaadhaysaa halka aad kolba qirada gaadhsiiso adiga isu haya markaad qur-aanka sii akhridaba darajadaad biirsanaysaad badinaysaa kor u soconaysa taasi waa caalamka aakhira iyo jannada adduunyadana waa saas oo kale salafuna saalix dadkeennii qiimaha badnaa iyo madaxdeennii iyo khulafadeennii hore nebiga ka sakowba waxay qofka lagu qadarin jire oo lagu qiimeyn jire oo lagu soo dhoweyn jiray qur-aanka halkuu ka gaadhsiisan yahay iyo xifdigiisa iyo aqoontiisa cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdo ahlulqur-aanku had iyo jeer soo dhoweyn jiray odhan jiray waa xokayaha iyo la taliyayaasha iyo dadka had iyo jeer masaa'ilka la weydiinaya iyo qur-aanka soo daliilinaya madaxtooyada kuwaasaa ku dhowaan jiray ama ha ahaadeen dhallinyaro ama garmadoobe ama odayaal midkay doonayaanba ha ahaadeen waxay ku weynaadeen oo ay madax ku noqdeen qur-aanka kariimka ah sidaa daraaddeed baa madaxdii uu gobollada u magacaabay cumar ibnu khadaab waxaa ka mid ahaa naafic ibni cabdilxaari waqtiyada ka midabuu wuxuu ahaa barasaabkii ama guddoomiyihii gobolka maka iyo hareeraheeda madiinuu ugu yimi cumar ibnu khadaab suuriyaad kaga timi halkii aan ku magacaabay ninka la ydhaa cabduraxmaan ibnu abza ayaan kaga imid buuri oo muxuu ahaa buui wuxuu ahaa buui dadkii la xoreeyey oo ma nin la xoreeyo dee imikuun addoon ahaabaad u dhiibtay buuhi haayo qur-aankana wuu yaqaanaa buuhi cilmiga dhaxalka la yidhahdee faraa'ilkana wuu yaqaanaa haddaa ehel buu yahay buuhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin
saxbaad ku tahay buu yidhi haddoon la xoreeyeyba ha ahaadee ilaahay kalaamkiisa qof ehelu ah haddaad ummadda madax uga dhigtay xadiidkaa saxiixaabuu markaa cumar soo qaato wuxuu ihi ilaahay kitaabkan dad buu ku kor yeelayaa hoos loo eegaya kolka hore qaarna hoos buu ugu dhigayaa dadka qaarkood ay moodayaan inay sarreeyaan maanta cisiga iyo sharafta dadku meelo kale ay ka raadiyaan muxuu cilmiga maadigaa yaqaanaa luqadaha intuu ku hadlayaa gaalka intuu afgaranayaa adduunyo inteebuu keeni karaa waxaasaa laga fikiraa laakiin waxaasoo dhammi dee halkay ku dambeeyeen iyo qiyamkiiyo nolosha sidaa u dhaawaceen waynu garan karaynaa markaa madaxtinimada adduunyada iyo taakhirada dee qofka qur-aanka ehelka u ah ayaa helaya markay dadku meel isugu yimaadaan meelaha ugu mudan aqdasu saaxa goobaha ugu qaalisana sida masjidka oo kale ahlu qur-aan ka horeynaya xataa fi lqubuur markuu qofku dhinto dadka dhimashadu ay badatu nebigu ku wada aasayey xabaalaha wadarta ah wuxuu lahaa keebaa qur-aanka yaqaano ka la idhaa kaasaa qur-aan badan buu xagga iilka qiblada xigsiinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka darajada waa in laga dayaa halkuu nebiga iyo saxaabadu ay ku tilmaameen dadku caalamku hadda waxay u wada ordayaan inay helaan deganaansho iyo raaxo iyo nolol fiican oo lagu nasto taasina qur-aankay ku jirtaa cidda ilaahay uu garansiiyo oo kathratu tilaawa tuuriu raaxatan nafsiyatan wadminaan qofku inuu waxyiga ilaahay akhrintiisa iyo ku cibaadaysashadiisa badiyo sukuun buu ku helaa iyo deganaansho ayuu ku helaa deganaanshahaasoo aan warwarna lahayn cidlays iyo qalood uu qaloonayana lahayn qur-aankaa ilaahay ku caddeeyo rabbi waxau ihi aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub dadka markuu sifeynaya mu'miniinta ilaahay waxau ihi waa dadka iimaankana leh qalbigooduna xuska ilaahay uu ku dego guud ahaanba xuska ilaahay la xuso wax lagu xusana waxyigiisaa u qiimo badane qalbigaa ku dega baa ilahay qalbiga yaa ka talinaya oo inoo tilmaamaya oo yaqaana ilaahay abuuray subxaana wa tacaala qur-aanku iyo waxa isle quluubtu la hadlaa qanciyaa soo qabtaa sidaa daraaddeed baa insiga iska daayo jinku markay dhegaysteen nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo qur-aanka akhriyaya uu qabtay qur-aanku waanu qanciyey markiibana caqiidadii saxiixahayd ee saliimka ahayd bay qaateen suuratu quluuxiya ayaa ilaahay arrintaa uu kaga warramay qaaluu yaa qowmanaa innaa samicnaa qur'aanan yahdi ila rushd innaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdi ila rushdi faaamanaa bih tolkood bay ku noqdeen jimankii kale intii nebiga dhegaysataa rasuulla noqday markaasaa waxay leeyihin tolkaya waxaanu maqalay qur'aan la akhriyayo cajiiba oo dadka hanuunkii aynu doonaynayba ku jahaynaya annagu raacnay ilaahayna wax kale aanu la caabudaynaa ma jiro qur-aanku waa dawaaءun lilabdaani waalarwaax dadka jidhkooda iyo ruuxdooda ila qofki labadaas uu ka kooban yahay dawada la doondoonayo meelaha loo safro kow waxa ka ah qur-aanka wixii aad dareentaba ku bilow qur-aanka sidaa daraaddeed baa ilaahay taa waxiga uu ku caddeeyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxma walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara qur-aankii waxaan soo dejiyey baa ilahay uhi isagoo caafimaadna ah naxariisna ah yuu u yahay dadka rumaysan qofka caqiidaysan ee rumaysan ee aaminsan ayaa qur-aanku intaaba uu yahay caafimaad iyo naxariis laakiin qofka qur-aanka dulmiyaya xadgudub ku xadgudbaya ku ciyaaraya adiga arkaya kitaabkii qur-aanka ayay gaaladu maanta gubayaan si calaniya fagaarayaal baa lagu gubaya ayaamahan waa dhegaysanaysa markaasaa waxay leeyihin waa xorriyad inay dadku ku joogjoogsadaan qur-aanka oo ay gubaan dee xor bay u yihiin dadka yaan xorriyadda laga qaadin diimahooda iyo dhaqamadoodana qofku xor uma noqon karo wuxuu doono inuu ku sameeyo marka ilaahay wuxuu ihi qof daalin ahoo saa u dulmiyaya qur-aanka uma kordhiya waxaan khasaare ahayn yaa ayuha nnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi suduuri wahudan waraxmaة lilmu'miniin dadkii baa ilaahay u baaqay markaasaa wuxuu leeyahy waxaan idin siiye waano ilaahay xaggiisa ka timi iyo caafimaadkii qalbiyada iyo hanuun dadka ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala markaa qofku hadduu wax dareemo jidhkiisa iyo ruuxdiisa isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo ummaddiisaba qur-aankaa lagu daweeyaa nabigaa isku daweynaya calayhi salaatu wasalaam isagoo lagu soo dejiyey ayaa habeen walba ayuu isku akhriyayay nebigu intuu gacmihiisa ku tufa nebigu calayhi salaatu wasalaam qul huwa allaha iyo labada qul acuudu
ayuu saddex ku celinaya markaasuu jidhkiisa marinayaa adkaartiisa iyo digrigu akhriyaya subaxdii iyo habeenkiina qur-aanka ayaa ku jira ugu dambeyntii walaalayaal alxadar waxaynu isaga digaynaa qur-aanka inaynu ka tagno aynu ka durugno qur-aanka inta maanta loo jiro ha looga soo dhowaado waa la baranayaa waa la qurxinayaa qirooyinkiisii iyo tajwiidkiisii laakiin run ahaantii qur-aanku ma aha distoorkiiyo nidaamkaynu hadda raacayni dowladeennana ma yaalo maxkamadaheenna ma yaalo qabiilooyinkeenna ma yaalo sharkadaheenna iyo qoysaskeenana ma yaalo markaynaan been sheegayno weeyaan laakiin qodobo kale iyo wax kale iyo xeerar kale yaala marka arrinta u muhiimsan sida uu nabigu sheegay alladina kaanuu yacmaluuna bih qur-aanka waxaa ehel u noqonaya dadka ku dhaqmaya dhaqankaasaa ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala haddii kale waxaa imanaya cabashadii nebiga ay nagu rumoobaysa ilaahay baa wuxuu soo gudbiyey rasuulkii oo ka cabanaya ummaddii waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura ilaahay wuxuu uhi nebigii cabashuu ka soo gudbiyey qoladiisiiyo wuxuu ihi rabbigayow ummadaydii qur-aankii waxay ka dhigeen mid mahjuura oo ay ka tegeen oo aan noloshooda saxaynin oon hogaamiye u ahayn oo aanay ku dhaqmaynin marka cabashadaa waxaa laga bixi karaa bay leeyiin a'immadu marka ay sharxayaan aayadda in qur-aanka la rumeeyo oo la barto oo lagu camal falo oo lagu cibaadaysto oo la isku daaweeyo shantaas siyood oo loogu noolaado qur-aanka ayaa lagaga bixi karaa ka tegiddaa uu nebigu ka cawday calayhi salaatu wasalaam ummaddu ay ka tagtay qur-aanka marka taasaynu isku waaninaynaa oo aynu isxusuusinaynaa si aynu sacaadada ama guusha adduunye iyo taakhiraba aynu helo اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم